नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फरी एक वखत विडियो लेक्चर में सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, तमे जाणो छो ए प्रमाणे प्रकरण नंबर 10 रेखाओं स्ट्रेट लाइन में 10.2 पूर्ण करी एनी पछीनी जे थियरम है एटले खास के व्यापक स्वरूप रेखानु जे व्यापक स्वरूप है मित्रों के ax प्लस by प्लस c बराबर 0 आने आपणे रेखानु व्यापक स्वरूप कहीए छीए, ज्यां a b अने c ए अचल छे, a b अने c अने खास ध्यान ए राखवानुं छे मित्रों a अने b एकी साथे शून्य नथी। तो आ जे रेखानु समीकरण छे आने जे आपणे अगाउनी जे थियरीओ शीख्या छीए एटले के बे बिंदु स्वरूप, ढाळ बिंदु स्वरूप, पछी अंतःखंड स्वरूप एनी जोड़े अलग अलग रीते गोठवण करी गया लेक्चरनी अंदर आपणे एना अलग अलग विविध स्वरूपो जोया छे। बराबर छे। ए विविध स्वरूपोनी अंतर्गत एटले हवे तमारी पासे आवुं कोई रेखानुं समीकरण आवे तो तमे सरळताथी एने केवी रीते सेट करी शको ए तमे विशेष रीते अहींया पहेला समजो। गई काले मैं समजावेलुं छे बधी ज वात, पण एक नानकड़ी एवी 2-5 मिनिटनी रिकॉल वाली केसेट वगाड़ी दईए एटले आजना दाखला गणवामां कोई क्षति ना रहे। तो ढाळ आपणे मेळवता हता, बे बिंदु आप्युं होय अने ढाळ मेळवવો होय तो वाययामनो तफावत छेदमां ते ज क्रममां एक्सयामनो तफावत आ सूत्रथी आपणने ढाळ m अथवा तो tan थीटा मळी जतो हतो। हवे प्रश्न ये उत्पन्न थाय छे के अहींया तो आपणी पासे बिंदु नथी, मात्र एक रेखानुं समीकरण छे। तो रेखाना समीकरणमां मैं तमने गई काले आने सरखावीने वात करी छे, आज हूँ सरखावीश नहीं, साबित नहीं करूँ, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट ज आगळ वधीश के आवी कोई रेखानो ढाळ होय लेवो होय तो ई -a ना छेदमां b एटले आ शुं थयुं, x नो सहगुणक छेदमां y नो सहगुणक आ आपणने ढाळ मळी गई। बराबर है। हवे तमने अहींया मगजमां एवो प्रश्न थाय के साहेब a 0 होय तो ढाळ 0 थाय अने 0 ढाळ तो समक्षितिज रेखानो थाय। तो जो अहींया a 0 मूको एटले शुं थशे, by प्लस c थयुं तो y बराबर -c/b थयुं। तो आ थई गई समक्षितिज रेखा, आ समक्षितिज रेखा। बराबर है। अथवा तो y अक्ष ने लंब अथवा तो x अक्ष ने समांतर आ बधी ज रेखाओना ढाळ थाय छे 0। बराबर है। पछी कदाच मनमा एवो प्रश्न थाय, मन छे, मगज छे, विचारे गमे ते साहेब अहींया b 0 होय तो b 0 होय तो छेद 0 थयो तो ढाळ अव्याख्यायित थयो। तो जोई लो समीकरण b 0 मूको तो ax प्लस c बराबर 0 थाय। तो x बराबर -c/a आ थई गई सीरो लंब रेखा, थांबला स्वरूप थयुं ने, जेना ढाळ होता नथी। तो ये वस्तु आपने खबर पड़ी गई कि ढाळ जे छे रेखानो आना तरफथी मेळवी शकाय। खास बीजी वात ई, जो कि पहली बात करवानी बाकी रही गई नहीं, आ बधा भाषण आपता होय ने एम ज चालू करे। बीजी बात ई आपणे जो कि भाषण नथी आपता पण गणितनी वात करीए छीए। हवे अहींया तमारे शुं समजवानुं छे कि आ रेखा आपणी पासे ऑलरेडी आवी गई छे। बराबर छे। आ एनुं व्यापक स्वरूप छे, ए शुं छे आपणे खबर पड़ी गई। आ रेखानुं स्वरूप हमेशा आ स्वरूप ज राखवानुं। साहेब शुं के समजातुं नथी, हमेशा आ स्वरूप एटले घणी वखत दाखलामां तमने आम आपशे तो आने आना नियमो लगाड़ता पहला 5 ने आ बाजू लाववो पड़शे, कारण के मैं जे कंई पण सूत्र तमने शीखव्या छे अने शीखववानो छुं ए आ स्वरूपना रेखानी ज वात छे। बराबर, आ स्वरूपनी रेखानी वात छे। तो आमां हवे आनो एक्स अंतःखंड એટલે आ रेखा एक्स अक्ष ने ज्यां छेदे ई एक्स अंतःखंड कहेवाय। आटलो खंड जे कापे एक्स अंतःखंड ने आटलो खंड कापे वाय अंतःखंड। तो एक्स अंतःखंड थशे -c/a, y अंतःखंड थशे -c/b। एक्स अंतःखंड अने आ y अंतःखंड। बराबर, डायरेक्ट तमने रेखा उपरथी मळी जशे। ए सिवाय मानी लो कि कोई रेखा जे छे, कलर बदली नाखीए आपणे, उगम बिंदुमांथी पसार थाय छे आवी रीते,
तो एनो मतलब जे रेखा के कोई वक्र જ્યારે જ્યારે ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતો હોય ત્યારે એનો અચળાંકવાળો પદ શૂન્ય હોય. તો આ પદ શૂન્ય થશે તો એકને એક બે જેવી વાત થઈ. તો કે એક્સ અંતઃખંડ એ 0 થાય અને વાય અંતઃખંડ પણ 0 જ થશે. બરાબર છે. એક્સ અંતઃખંડ 0 વાય પછી બે રેખા વચ્ચેનો ખૂણો આવી બે રેખા આપી હોય તો હવે અહીંયા આપણી પાસે ઢાળ આવી ગયો છે M1 M2. मान लो कि a1x b1 c1 આપ્યું અને બીજું આપ્યું હોય a2x. તો આનો ઢાળ શું થાય -a2/b2. આનો ઢાળ થશે a1/b1. બરાબર. પછી બે રેખા વચ્ચેનો જે ખૂણો છે એ સૂત્ર વાપરી લો એટલે ચાલે. બરાબર છે. મેં તમને અલગ એ લખાવેલું છે. આ કિંમતો આમાં મૂકીને સાદરૂપ આપીને એ બધી વાત લખાવેલી છે અને આ સ્વરૂપે તમે ગણો તો પણ કંઈ પ્રશ્ન છે નહીં, સરળતાથી ગણી શકો છો. બરાબર. અંતઃખંડ સ્વરૂપ રેખાનું સમીકરણ પણ તમે લઈ શકો છો. પછી અભિલંબ સ્વરૂપ લેવું હોય તો કોસ આલ્ફા બરાબર આપણી પાસે અભિલંબ સ્વરૂપ રેખાનું સમીકરણ શું હતું? એક્સ કોસ ઓમેગા પ્લસ વાય સાઇન ઓમેગા બરાબર પી. આ સ્વરૂપ આપણું અભિલંબ સ્વરૂપ છે. તો આને પહેલાં આ જે રેખા છે એ એક્સ વત્તા બી વાય તો એને બરાબરની લખવું હોય તો -c લખવું પડે. પછી આને કમ્પેર કરું તો જો a અપોન કોસ ઓમેગા બરાબર b અપોન સાઇન ઓમેગા બરાબર p અપોન c એટલે -c અપોન p આમ થાય. પછી એની કિંમત લેવી હોય તો એકચ્યુઅલમાં થયું ક્યું તો કે આમ થયું જો a છેદમાં કોસ ઓમેગા બરાબર -c/p. તો એ બરાબર પી બરાબર લખવું હોય તો પી બરાબર અથવા તો કોસ ઓમેગાને કરતા બનાવો હોય તો કોસ ઓમેગા આ બાજુ જશે PA/C માઇનસ આવશે. બરાબર છે. એવી રીતે સાઇન ઓમેગા મેળવીને કોસ વર્ગ ઓમેગા વત્તા સાઇન વર્ગ ઓમેગા કરીને તમે અભિલંબ સ્વરૂપ પણ મેળવી શકો છો. અને એનાથી અગત્યની વાત માની લો કે આ બિંદુ છે, આ બિંદુથી કોઈ પણ એક રેખા જતી હોય એનું લંબ અંતર d મેળવવાનું હોય. Px1y1 બિંદુ છે, આ બિંદુથી આ રેખાનું લંબ અંતર આને છે ને આ લંબ પાથ કહેવાય. આ બિંદુ આ મળે એ ગોતશો એવા દાખલા છે. તો એ જે અંતર છે અંતરને d આપ્યા હંમેશા ધન જ હોય તો માનાંકમાં ax1 વત્તા by1 વત્તા c છેદમાં વર્ગમૂળમાં a² + b². અહીંયા કેપિટલ લીધું હોય તો કેપિટલ લેવાનું. અહીંયા આ રેખાને હું આમ સ્મોલમાં લખી નાખું છું. પછી બે રેખાઓ સમાંતર હોય. જેટલી રેખાઓ સમાંતર હોય ને એક રેખાને એ બધીની ખાસિયત શું હોય? એની સમાંતર રેખાના ઢાળ સરખા હોય. તો સમાંતર રેખાના ઢાળ સરખા હોય તો આ બે વચ્ચેનું અંતર મેળવવું એટલે માની લો કે આ a1x વત્તા b1y વત્તા c1, આ જે છે એ a2x વત્તા b2y વત્તા c2 આ રેખા છે c1 ને c2. તો આ બે વચ્ચેનું લંબ અંતર પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ બિટવીન ટુ પેરેલલ લાઇન્સ, આ બે વચ્ચેનું લંબ અંતર તો એ મળશે માનાંકમાં c1 - c2 અપોન √a² + b². આ સૂત્રથી. બરાબર છે. હવે જે વાત મારે તમને સમજાવી છે આ થિયરી તો આપણે ચર્ચા કરેલી છે. આ સિવાય એક બીજી થિયરી મેં તમને સમજાવેલી છે. કઈ? કે સમાંતર રેખાઓની સંહતિ. આ વસ્તુ છોકરાઓ મગજમાં રાખશું કે આનો દાખલાની અંદર બહુ જ ઘણો બધો ઉપયોગ આવે છે. કે કોઈ રેખા મારી પાસે છે, માની લો કે ax + by + c એ કોઈ રેખા છે મારી પાસે અને એને સમાંતર હોય એવી બધી જ રેખાઓની મારે સંહતિનું ફેમિલી ઓફ લાઇન સમીકરણ મેળવવું હોય તો એ મને કેવી રીતે મળે એ વસ્તુ પહેલાં આપણા મગજમાં ક્લિયરલી સેટ થઈ જાય તો જ આપણને વધારે ને વધારે મજા આવશે. એટલે માની લો કે આવી રેખા છે ax + by + c બરાબર 0. તો આ રેખા છે એ છે આમ દોરેલી છે તો આને સમાંતર રેખાઓ, આ બધી રેખાઓ આને સમાંતર થાય. બરાબર છે. આ બધી રેખાઓ જ છે. તો આને સમાંતર રેખાની સંહતિ તો છોકરાઓ
આપણને એ વસ્તુની ક્લિયર ખબર છે કે સમાંતર રેખા હોય તો સમાંતર રેખાના ઢાળ ઓલવેઝ સરખા હોય ને. તો એક્સનું સહગુણક અને વાયનું સહગુણક તો કોમન જ રહેશે, એમાં કોઈ પણ રેખા લઈ લો તો ax પ્લસ by આ એમ નામ રહેશે કારણ કે ઢાળ સરખા હોય. પરંતુ અચળાંકમાં ફેરફાર થશે તો અચળાંકને આપણે કે આપી દઈએ. તો આ થઈ ગઈ સમાંતર રેખાઓની સંહતિનું સમીકરણ. બરાબર. પ્રશ્ન એ થાય કે કેવી રીતે મેળવવાનું, તો કે માટે તમને કોઈને કોઈ શરત આપી જ હશે કે જે શરતને આધારિત તમે સરળતાથી કે મેળવી શકશો. બીજું, આને લંબ રેખાની સંહતિ, આને લંબ રેખા એટલે માની લો કે આ રેખા છે તો આ લંબ રેખા છે, આ બધી હોય. તો લંબ રેખાની ખાસિયત શું કે આનો ઢાળ છે -a/b, તો લંબ રેખાનો ઢાળ થશે b/a. તો b/a ઢાળ લખવો હોય તો શરૂઆત bx -ay થી તો કરવી જ પડે ને, કારણ કે તો જ આનો ઢાળ, અને વત્તા k લખી નાખો. અને k જે છે એ આરમાં જશે ને k અને c સરખા નહીં હોય. બરાબર છે. તો એ લંબ રેખાની સંહતિનું સમીકરણ આપણને મળી જાય. બરાબર છે. સોરી. આ રીતે સમાંતર રેખાની સંહતિ કે લંબ રેખાની સંહતિ આપણે સરળતાથી મિત્રો મેળવી શકીએ છીએ અને એના દાખલાઓને પણ વ્યવસ્થિત રીતે ગણી શકીએ છીએ. તો હવે શું કરવાનો સમય આવી ગયો છે, તો કે હવે બીજું નવું કશું નથી કરવાનું કે આ થિયરી આપણે જોઈ એને હવે બરોબર સ્પષ્ટતાપૂર્વક મગજની અંદર ઉતારવા માટે આપણે એના દાખલાઓને આગળ વધારવા પડશે. તો દાખલાઓની અંદર 10.3માં પહેલો દાખલો ગઈકાલે મેં ગણાવી દીધો છે. આજે આપણે બીજો દાખલો ગણવાનો છે. કુલ મળીને આમાં 18 દાખલાઓ છે. જેમ જેમ ગણતા જશું તેમ તેમ તમને ખબર પડતી જશે. બીજો દાખલો થિયરમ બેઝડ ક્વેશ્ચન આવશે, બીજું કંઈ નહીં આવે. થિયરમ પાકી ન કરી હોય તો ફરીથી વિડીયોને પોઝ કરી દો અને પછી એકવાર પાકી કરી નાખો ને પછી વિડીયો જોવો એટલે મજો આવે. નંબર 2, નીચે આપેલ સમીકરણોને અંતઃખંડ સ્વરૂપમાં દર્શાવો અને તેમના દ્વારા અક્ષો પર કપાતા અંતઃખંડો શોધો. જે પણ સમીકરણ આપ્યા છે એને અંતઃખંડ સ્વરૂપમાં દર્શાવવાના છે અને એમના દ્વારા જે અક્ષો પર અંતઃખંડ કપાય છે એ પણ આપણે મેળવવાના છે. તો સૌથી પહેલું જે સમીકરણ છે 3x + 2y - 12. દાખલા બીજાનો પહેલો. સમીકરણ જોઈને શાંતિથી વ્યવસ્થિત લખવાનું, નહીં તો ઘણીવાર થાય એવું બધું આવડતું હોય પણ રકમ જ ખોટી લખી નાખો તેનો કોઈ રસ્તો જ નથી, એના માર્ક જાય. એવું ન થવું જોઈએ. 3x + 2y - 12 આ સમીકરણ છે. શું માંગ્યું છે, શું આપ્યું છે, કેવી રીતે ગણવાનું છે જરાક જોઈ લઈએ. આપણને કીધું છે સમીકરણને અંતઃખંડ સ્વરૂપમાં દર્શાવો. અંતઃખંડ સ્વરૂપ કયું છે? x/a + y/b = 1. તો a અને b આપણે મેળવી લો અને એના અંતઃખંડો પણ અક્ષો દ્વારા કપાતા અંતઃખંડો પણ મેળવવાના છે. તો અંતઃખંડ સ્વરૂપમાં જ્યારે મેળવવાનું હોય તો ત્યારે પહેલાં આપણે અચળાંક જે સી છે એને પહેલાં આ સાઈડ લઈએ. અહીંયા તો માઇનસ જ આપ્યું છે એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ વિશેષ નથી, પણ છતાંય જોઈ લેવું પડે એટલે કોઈ ચિંતા ન રહે. તો અહીંયા થશે 3x + 2y = 12. બરાબર છે. તો 12 વડે ભાગી નાખું, x/4 + y/6 = 1 થાય. આ થઈ ગયું અંતઃખંડ સ્વરૂપ. x 12 વડે જ ભાગાશે ને, કારણ કે 12 વડે બે બાજુ ભાગી નાખવું એટલે કામ કમ્પ્લીટ થઈ જાય. તો સમીકરણને જે x/a + y/b = 1 એટલે કે અંતઃખંડ સ્વરૂપ રેખાનું સમીકરણ છે. અને x અંતઃખંડ a = 4 તથા y અંતઃખંડ p = 6 છે.
બરાબર. એક્સ અંતખંડ એ મળી ગયો અને વાય અંતખંડ પણ મળી ગયો છે, કોઈ ચિંતા નથી. બીજું 4x - 3y = 6. અહીંયા બરાબર આપેલું છે, તો પહેલાં 6 વડે ભાગી નાખીએ. તમે આવું ઓલું -c/n -c/b કરો તો પણ ચાલે, એ પણ સમાન જ થાય. તો આ શું થશે? તો કે અહીંયા 2 દુ 4 અને 2 તરી 6, 3 દુ 6. તો આને આમ લખીએ કે x/2/3, સોરી 3/2. છેદનો છેદ અંશમાં આવે તો અંશનું પદ છેદના છેદમાં આવી રીતે આવે. 3/2 - y/2 = 1, જે અંતઃખંડ સ્વરૂપ રેખાનું સમીકરણ છે, તેને x/a + y/b = 1 સાથે સરખાવતા x અંતઃખંડ a = 3/2 તથા y અંતઃખંડ b = એકચ્યુઅલમાં અહીંયા માઇનસ છે હો છોકરાઓ, એટલે એ ધ્યાન રાખવાનું. માઇનસ ઇફેક્ટ કરે, -2. માઇનસ હોય તો માઇનસ લખવાનું, પ્લસ હોય તો પ્લસ લખવાનું, એમાં આપણને કંઈ ચિંતા છે નહીં. ત્રીજો 3y + 2, x આપ્યું નથી તો કંઈ વાંધો નહીં. y + 2 = 0. તો આને પહેલાં સેટ કરી લઈએ. 0x + 3y = -2. 0x / 2 -3/2, અહીંયા માઇનસ જ આવે, કોઈ પ્રશ્ન નથી, બરાબર 1. -2 વડે ભાગી નાખીએ. બરાબર છે. આ y બરાબર, માટે 0x / 2 -y/2/3 = 1, જે અંતઃખંડ સ્વરૂપ છે. જેને x/a આખો ટર્મ જ 0 થઈ જશે. બરાબર છે, એ કોઈ ચિંતા નથી. આ 0 પદ થઈ ગયું, આ 0 થઈ ગયું, આખું 0 લખી નાખ્યું. 0x અંતઃખંડ છે જ નહીં, એને x/a + y/b = 1 સાથે સરખાવતા. આ તો તમને સમજાય એટલા માટે લખ્યું છે, બાકી આ પદ લખવાની જરૂર જ નથી. બરાબર, સીધું તમે આમ લખી શકો છો, એટલે કોઈ ચિંતાનું કારણ નથી. બરાબર, અંતઃખંડ સ્વરૂપ સરખાવતા એક્સનો સહગુણક 1/a 0 આપ્યો છે, તો એક્સ અંતઃખંડ મળશે જ નહીં ને, કારણ કે છેદ 0 થાય. સરખાવતા એક્સ અંતઃખંડ નથી મળતું, ન મળે, તથા વાય અંતઃખંડ જે છે, આમથી સમક્ષિતિજ રેખાનો એક્સ અંતઃખંડ ન હોય અને શિરોલંબ રેખાનો વાય અંતઃખંડ ન હોય. છેદમાં 0 આવે ને એટલે -2/3, વાય અંતઃખંડ આવશે -2/3. બરાબર છે. 0x લખવું હોય તો લખી શકાય, એમાં કંઈ પ્રશ્ન નથી. એક્સનો સહગુણક છે જ નહીં. તો આવી રીતે અંતઃખંડ સ્વરૂપ આપણે કાયદેસર રેખાઓના સમીકરણો મેળવી શકીએ છીએ અને જવાબ પણ લાવી શકીએ છીએ. બરાબર છે. ત્રીજો ક્વેશ્ચન આપણે પહોંચ્યા. જો ટેક્સ્ટબુકમાં નીચે આપેલ સમીકરણોને અભિલંબ સ્વરૂપમાં દર્શાવો અને ઉગમ બિંદુમાંથી દોરેલા લંબની લંબાઈ, લંબ દ્વારા એક્સ અક્ષની ધન દિશા સાથે બનતા ખૂણાનું માપ હોલસેલમાં માંગી લીધું છે. બરાબર, ઘણું બધું માંગ્યું છે, કંઈ વાંધો નહીં. વારાફરતી વારા આપણે લખતા જશું અને ઉકેલતા જશું. નીચે આપેલા સમીકરણોને અભિલંબ સ્વરૂપમાં દર્શાવો. એમાં
ટોટલ આપણી પાસે 3 દાખલાઓ છે. એમાં પહેલો શું છે? x ઓછા વર્ગમૂળ 3y વત્તા 8. આપેલ રેખા x ઓછા વર્ગમૂળ 3y વત્તા 8 બરાબર 0 છે. એ આપણને આપેલી રેખા છે. ભલે આપી કોઈ પ્રોબ્લેમ તો છે નહીં. સ્કેલથી એ દોરીએ કે આપણી પાસે સ્કેલ છે જો, પણ આ તો શું થાય, ઘડીએ વળીએ ટાઈમ ન બગડે ને એટલા માટે સ્કેલથી આપણે નહીં, પણ એના આપણને ભાગ તો કાયદેસર આમ સ્કેલથી દોરવા હોય તો આમ સ્કેલથી પણ આપણે આના ભાગ પાડીએ કે તમને મજા આવતી હોય સ્કેલથી તો આપણે સ્કેલ રાખશું, એમાં કંઈ પ્રશ્ન છે નહીં. સ્કેલથી મજા આવતી હોય તો સ્કેલ રાખશું, પણ એ બધું સરખું જ થાય, એમાં કંઈ આપણે સમય બગાડવો નથી. બરાબર છે, આપણે આ બરાબર છે. કારણ કે સ્કેલ વળી લેવીને એમાં 2-5 મિનિટ બગાડવીને સ્કેલ લાવીએ આપણે, ઓલું જ્યારે આલેખ દોરવાની વાત આવશે ને ત્યારે તો સ્કેલ હોય ને તો થોડુંક પોઈન્ટ આઉટ કરી શકાય. નહીં તો શું થાય, તમારે તો 0.5 mm કરતાંય નાનો પોઈન્ટ હોય, ના આમાં તો જો થાય ને પીછી જેવું હોય. ઓકે, કંઈ વાંધો નહીં. હવે આપણે દાખલાઓને આગળ વધારીએ. અભિલંબ સ્વરૂપમાં દર્શાવવાનું છે. તો અભિલંબ સ્વરૂપ એટલે તમને ખ્યાલ હોય તો p cos ઓમેગા, sin ઓમેગા, આ દરેકની ચર્ચા આપણે થિયરમમાં કરી હતી. તો આને પહેલાં આમ લખી શકાય, માટે x માઇનસ √3y બરાબર -8 થાય. x માઇનસ √3y બરાબર -8. હવે આને પહેલાં ધન બનાવવાનું થાય. મેં તમને લખ્યું હતું પીની દિશા ધન નક્કી કરો, તો આને ધન બનાવવું હોય તો -x પ્લસ √3y બરાબર 8. એક પછી એક સ્ટેપ તમને સમજાવતો જાઉં છું, એટલે કોઈ ચિંતા ન રહે. હવે કેપિટલ A બરાબર -1, કેપિટલ B બરાબર વર્ગમૂળ 3 અને C બરાબર 8. આવું આપણે સેટ કરી દીધું છે. બરાબર છે. હવે આના સહગુણક વડે a² પ્લસ b², આ a² બરાબર 1 અને b² બરાબર 3 થાય. તો એના વડે રકમને પહેલાં ભાગી નાખી બંને સાઈડ. તો -x અપોન વર્ગમૂળમાં a² એટલે 1 અને b² એટલે 3 વત્તા વર્ગમૂળ 3y છેદમાં વર્ગમૂળમાં 1 + 3 બરાબર 8 છેદમાં વર્ગમૂળમાં 1 + 3 √a² પ્લસ b² નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 0 વડે ભાગતા આ બે સાઈડ. કારણ કે આપણે અભિલંબ સ્વરૂપ સેટ કરવું છે. જો કરો અભિલંબ સ્વરૂપ સીધે સીધું તો મળશે ને. તો આ શું થયું, વર્ગમૂળમાં 4 એટલે -x ભાગ્યા 2 વર્ગમૂળમાં 3 છેદમાં 2 એટલે અહીંયા 8 ભાગ્યા 4 એટલે 2 થશે. તો અહીંયા કાયદેસર જ્યારે તમે અભિલંબ સ્વરૂપ લખવાની વાત કરો તો પહેલાં આને આમ થાય, ઇમ્પ્લાઇઝ -x/2 પ્લસ √3/2y બરાબર 4. આ અભિલંબ સ્વરૂપ થઈ ગયું. કારણ કે નિશાની ધન આમ સીધે સીધું આમાં જ ના લખીએ કાંઈ, કંઈ સેટ ન થયું કહેવાય. બરાબર. સમીકરણને x cos ઓમેગા વત્તા y sin ઓમેગા બરાબર p સાથે સરખાવતા સમીકરણને x cos ઓમેગા પ્લસ y sin ઓમેગા બરાબર p સાથે સરખાવતા. હવે જો આપણને જે માંગ્યું છે એ જોઈ લો પહેલાં, એટલે તમને તકલીફ ના પડે. અભિલંબ સ્વરૂપમાં દર્શાવો ઉગમ બિંદુમાંથી દોરેલા લંબની લંબાઈ. બરાબર. તો અહીંયા આ થશે ચાર લંબની લંબાઈ. પછી લંબ દ્વારા x અક્ષની ધન દિશા સાથે બનાવેલ ખૂણાનું માપ. તો જો cos ઓમેગા બરાબર કેટલા છે, cos ઓમેગા બરાબર -1/2 x cos ઓમેગા અને sin ઓમેગા બરાબર વર્ગમૂળ 3/2. મને તમને બધાને ખબર છે કે એકમ વર્તુળ હોય, એક અક્ષો હોય, x એમ cos દેખાડે અને y એમ sin દેખાડે. બરાબર છે. તો આ <0 છે ને આ <0 છે, એટલે માઇનસ પ્લસ. તો માઇનસ પ્લસ મને મળે ક્યાં, તો કે બીજા ચરણમાં મળે. બરાબર છે. તો ઓમેગા જે છે એ દ્વિતીય ચરણમાં થશે, માટે ઓમેગા એ બીજા ચરણમાં છે.
सीधू तमे ना सेट करिए को सीधू ना थाय ओमेगा ए क्या आव्युं बीजा चरणमां आव्युं तो बीजा चरणमां तो कि 180 माइनस आ कयो किंमत थाय 1/2 એટલે 60 થશે ને आ 60 थाय माटे ओमेगा बराबर 180 अंश माइनस 60 अंश એટલે 120 अंशनो माप थाय कारण के तमे जो cos 120 लखो 120 तो आम थयुं cos 180 माइनस 60 એટલે माइनस cos 60 थयुं तो माइनस cos 60 એટલે माइनस 1/2 અને sin 120 लखो तो sin 180 माइनस 60 એટલે बीजो चरण sin विधेय दे खाली sin 60 थाय तो ये किंमत 3 थई जशे ख्याल आवे छे परफेक्ट वेरी गुड तो शुं मांग्युं छे के लंब द्वारा एक्स अक्षनी धन दिशा साथे बनावेल खूणानुं माप 120 नुं माटे लंब द्वारा एक्स अक्षनी विसंस रेडी આવી રીતે પરફેક્ટ સોલ્યુશન રિક્વાયર્ડ હોય અને આપવું જ પડે એમાં ન ચાલે બીજો y - 2 = 0 तो y - 2 = 0 છે તો આને પહેલાં તમે આમ લખી શકો કે y = 2 y = 2 એટલે રેખા કઈ થઈ સમક્ષિતિજ રેખા થઈ માટે y = 2 ઇમ્પ્લાઇઝ 0x + y = 2 આમ લખાય x વાળું પદ જ નથી હવે આને x cos અને કદાચ તમારે ભાગવાની જરૂર કેટલા માટે ન પડે કે અભિલંબ સ્વરૂપમાં દર્શાવવા માટે સીધે સીધું આપણને સેટ કરીને જ આપ્યું છે y = 2 એને ને એક વડે જ ભાગવાનું થાય ને ભાગવું તો પડે જ પણ આ શું થાય એનો સહગુણક 1 0 અને 1 આમ થશે ને 0 નો વર્ગ 0 1 નો વર્ગ 1 બરાબર એક વડે ભાગો તો યાદ રહે એટલે ને सीधू सरखावी देवानुं एक्स cos ओमेगा प्लस वाय sin ओमेगा बराबर p साथे सरखावता आ विलंब स्वरूप जे आपणे मांग्युं तो ई जयुं हाँ उगम बिंदुमांथी दोरेला लंबनी लंबाई p बराबर 2 हवे अहींया cos ओमेगा की किंमत केटली छे 0 और sin ओमेगा 1 है तो 0 एक्सियम है वायम 1 तो अहींया क्यांक बिंदु आवे तो आ खूणो कयो थयो 90 नो आटलो ज खूणो थशे ने 90 नो खूणो थशे तो ओमेगा बराबर शुं थयुं π/2 तो ओमेगा ई कया चरण में लंब द्वारा एक्स अक्षनी धन दिशा साथे बनावेल खूणानुं माप बराबर ओमेगा बराबर 90 अंश थाय त्रीजो है एक्स - वाय बराबर 4 हवे ई तमने आवडे एवो कही शकाय एक्स - वाय बराबर 4 एटले त्रीजो दाखलो तमे होमवर्क में गणी शको छो त्रीजो एक्स - वाय बराबर 4 आ होमवर्क आमां शुं करवानुं छे तो कि पहला 2 वडे भागवा पड़शे सीधे सीधुं तो नहीं हाले वर्गमूळ 2 वडे वर्गमूळ 1 + 1 वर्गमूळ 2 वडे भागी नाखो तो कोई चिंता नहीं आमां शुं काम नहोता भाग्या कि कायदेसर तो आमां 2 वडे भागी नाखो पछी 2 आवशे उगम बिंदुमांथी दोरेला लंबनी लंबाई आवशे ओला गणावुं आवडशे ने चतुर्थ चरणमां आवशे खूणो एक्स cos ओमेगा અને y sin ओमेगा प्लस माइनस आवशे એટલે ચતુર્થ ચરણમાં આવે તો ચતુર્થમાં 360 માંથી બાદ કરી નાખવાનું 45 એટલે થઈ જશે રેડી થઈ જશે ને દાખલો होमवर्क में गणी नाखजो आनी जेम ज सरखावाना छे रूट ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर वडे भागवाना थाय अहींया आपणे भाग्या छे हवे क्वेश्चन नंबर 4 शुं कीधुं छे कि बिंदु -1 1 નું आ रेखा थी अंतर शोधो
એટલે આમ જુઓ ને તો પ્રશ્ન શું છે, બિંદુથી રેખાનું લંબ અંતર એવો પ્રશ્ન આપણને આપ્યો છે. તો બિંદુથી રેખાનું લંબ અંતર છે, તો અહીં રેખા એલનું સમીકરણ એલ નામ આપી દો. રેખાને પહેલાં ગોઠવવી પડશે. 12 કૌંસમાં x વત્તા 6, ઉતાવળ નહીં કરવાની. 12 કૌંસમાં x વત્તા 6 બરાબર 5 કૌંસમાં y ઓછા 2. તો આને પહેલાં આપણે સેટ કરવી પડે, બરાબર. અને પરફેક્ટ એટલે સેટ કરવી પડે એટલે આપણે જે રેખાનું વ્યાપક સ્વરૂપ છે ax પ્લસ by પ્લસ c, એ સ્વરૂપમાં આને પહેલાં કાયદેસર ગોઠવવી પડે. કાયદેસર ગોઠવાઈ જાય પછી કાંઈ પ્રોબ્લેમ રહેતો નથી. તો જો આને કાયદેસર જ ગોઠવીએ આપણે, 12x થાય ને, કારણ કે 12ને પહેલાં આપણે અંદર ગુણી નાખશું. 12 × 6 = 72, 5y ઓછા 10, આ બધું આ બાજુ લઈ જઈએ. 12x ઓછા 5y, આ બાજુ આવશે પ્લસ થશે 82 બરાબર 0. આ રેખાનું સમીકરણ આવી ગયું. 12x ઓછા 5y વત્તા 82 બરાબર 0. બરાબર છે. એ બી અને સી અહીંયા સરખાવાના નથી. બિંદુ -1 રેખાથી અંતર જ માંગ્યું છે ને, એટલે બિંદુ -1 રેખા એલ થી લંબ અંતર ડી બરાબર માનાંકમાં ax1 વત્તા by1 વત્તા c છેદમાં વર્ગમૂળમાં a² પ્લસ b² મુજબ b બરાબર a એટલે 12 અહીંયા છે ને, x1 એટલે આ બિંદુ -1, b એટલે -5, y1 એટલે આ બિંદુ છે, વત્તા c 82 છેદમાં વર્ગમૂળમાં a² 12 અને વત્તા 5 થાય. કાયદેસર રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ, કોઈ પરેશાનીવાળી વાત છે નહીં. હવે તો જો માટે ડી બરાબર -12 -5 વત્તા 82, 12 × 2 144 અને 5 નો વર્ગ 25. તો 12 ને 5 17 થાય, -17, અને એમાંથી 82 જાય એટલે 17માંથી 82 કાઢશો એટલે 65, 65 પણ પ્લસ થશે, અને આ થશે વર્ગમૂળમાં 169, 65 ભાગ્યા 13, 13 × 5 = 65. તો લંબ અંતર ડી જે છે એ આપણને 5 એકમ મળ્યું. બરાબર, એમાં કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. તો પહેલાં આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેશું, કારણ કે આમાં હમાશે નહીં. બરાબર, પરફેક્ટ સેટ કરી લો, કોઈ તકલીફ ન પડવી જોઈએ. સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. રેડી. ટૂંકમાં પ્રશ્નને છે ને બરાબર સમજી લેવાનો, એટલે કોઈ તકલીફ ન રહે. નહીં તો સમજ્યા નહીં હોય ને તો તકલીફ વધશે. થિયરમ કમ્પ્લીટ હશે ને તો આ ચેપ્ટરમાં કંઈ 1% તકલીફ નહીં પડે. પણ થિયરમમાં નહીં ખબર પડી હોય તો પછી કંઈ થાય નહીં. કોઈ રસ્તો એનો છે નહીં. જોઈએ, આગળ વાત કરીએ. 5મો, એક્સ અક્ષ પરનું કયું બિંદુ આ રેખાથી 4 એકમ અંતરે આવેલું છે? કરો આઈએમપી. મસ્ત પ્રશ્ન છે. એક્સ અક્ષ પરનું કયું બિંદુ? પહેલા 5મો પ્રશ્ન.
આપેલ રેખાનું સમીકરણ L x/3 + y/4 બરાબર 1. આ આપણને આપેલી રેખા છે x/3 + y/4 બરાબર 1. હવે આપણને શું કીધું છે કે એક્સ અક્ષ પરનું કયું બિંદુ આ રેખાથી 4 એકમ અંતરે છે. તો પેલા રેખાને સેટ કરી લઈ. 4x + 3y બરાબર 12. 4x + 3y - 12 બરાબર 0. આ રેખા થઈ. આને સરખાવવાની જરૂર નથી, બરાબર છે. ABC સાથે સરખાઈને પછી આપણે પ્રોસેસ કરીએ કે કરવાની જરૂર નથી. ધારો કે એક્સ અક્ષ પરનું બિંદુ છે એટલે y આમ 0 હશે. એક્સ અક્ષ પરનું બિંદુ PX0 એ રેખા L થી 4 એકમ અંતરે છે. તો હમણાં જ આપણે એ થિયરી લખી હતી, બરાબર છે. માનાંકમાં D બરાબર માનાંકમાં AX1 + BY1 લખવું હોય તો લખી શકાય. માનાંકમાં AX1 + PY1 પરીક્ષામાં લખવાની જરૂર નહીં, તમને યાદ રહે એટલા માટે લખું છું, +B² મુજબ. હવે એક વસ્તુ ફાઇનલ છે, એક્સ અક્ષ છે એટલે એ કાયદેસર આપણે વાયમ એનો 0 સેટ કરી શકીએ, બરાબર. એક્સ અક્ષ પરનું જ બિંદુ કીધું છે ને એટલે વાયમ 0 સેટ આપણે કરી શકીએ. માટે D બરાબર માનાંકમાં D એટલે કેટલું અંતર આપ્યું છે 4. હવે A એટલે 4, આ એક્સ અક્ષ એટલે x, B એટલે 3, y 0 છે કારણ કે x1 y1 થયા, અને C છે -12 વર્ગમૂળમાં A² એટલે 4નો વર્ગ અને B² એટલે 3નો વર્ગ થાય. 4 બરાબર માનાંકમાં 4x - 12 છેદમાં વર્ગમૂળમાં 4નો વર્ગ 16, 3નો વર્ગ 9, 25. તો 4 બરાબર માનાંકમાં 4x - 12 ના છેદમાં અહીંયા ડાયરેક્ટ લખી નાખો ને, વર્ગમૂળમાં 25 એટલે 5 ઇમ્પ્લાઇઝ 20 બરાબર માનાંકમાં 4x - 12. તો છોકરાઓ તમે 4 વડે ભાગી નાખો તો માનાંકમાં x - 3 બરાબર 5. માનાંકમાં x - 3 બરાબર 5 આવું આપણને મળ્યું. હવે એનો મતલબ શું થયું કે અહીંયા બે શક્યતાઓ જીવતી રહે ને. માનાંકમાં x - 3 બરાબર 5 એટલે બે શક્યતાઓ જીવતી રહે. કઈ? x - 3 બરાબર 5 હોય અથવા તો x - 3 બરાબર -5 હોય. તો x બરાબર 8 અથવા x બરાબર -2. માટે માગેલ બિંદુ P80 અથવા તો P-20 થાય. તમને એવો પ્રશ્ન મનમાં 100% થવો જ જોઈએ અને થાય જ કે સાહેબ ડબલ કેમ આવ્યા, બે બિંદુ કેમ આવ્યા? તો કે માની લો કે આ અક્ષો છે ને 8-0 ક્યાંક અહીંયા બિંદુ છે અને -20 આ રેખા આમ હોય, તો અહીંથી આટલું અંતર 4 થતું હોય ને અહીંથી આટલું અંતર 4 થતું હોય, એવું બની શકે, બરાબર છે. એટલે ડબલ આન્સર આપણે મૂકી શકતા હોય, મળી શકતા, કોઈ ચિંતા નથી રહેતી. એ જે છે એ માગેલ બિંદુ થશે. હવે તો અહીંયા લખવું હોય તો લખાય, આખી કથા જો એની લખવી હોય તો લખી શકાય, એમાં કંઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. બહુ સરળતાથી આપણે સમજી શકીએ છીએ, લખી શકીએ. હવે એના પછીનો પ્રશ્ન 6. નીચેની સમાંતર રેખાઓ વચ્ચેનું અંતર મેળવો. સમાંતર રેખાઓ વચ્ચેનું અંતર મેળવવાનું છે. એમાં પહેલો 6નો પહેલો, આપેલ રેખાઓ, આપેલ સમાંતર રેખાઓ. આપણને સ્પષ્ટ કીધું છે નીચેની સમાંતર રેખાઓ વચ્ચેનું અંતર મેળવો. તો બે સમાંતર રેખાઓ ગોતી લે આપણે, એટલે કંઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય, ગોતવાનું નથી. બને આપી 15x + 8y L1, 15x + 8y - 34 બરાબર 0 છે ને, -34, અને 15x + 8y + 31 L2.
15x વત્તા 8y વત્તા 31 બરાબર 0. હવે છોકરાઓ આમાં તમારે શું ધ્યાન રાખવાનું છે? અહીંયા કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ક્યારેક છે ને આ બે રેખાઓમાં અહીંયા જો 3 વડે કે એવું કંઈ ભાગીને આપ્યું હોય સમાંતર, બેના ઢાળ સરખા જ થતા હોય. માની લો કે 3/6 અને 1/2 આમ હોય તો આ બે એક જ વસ્તુ થઈ. તો ત્યારે તમારે જ્યારે સૂત્ર વાપરવું ને તો બે રેખાના સહગુણકો હરખા કરવાના. આ બે હરખા કરવા, કાં તો કોઈકને ગુણવું પડે એકાદ રેખાને, કાં તો કોઈ એકાદ રેખાને ભાગવું પડે. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો બે સમાંતર રેખાઓ વચ્ચેનું લંબ અંતર માનાંકમાં C1 - C2 upon √a² + b² મુજબ d બરાબર માનાંકમાં C1 -34 - 31 વર્ગમૂળમાં a² 15નો વર્ગ વત્તા 8નો વર્ગ. બરાબર છે. પરફેક્ટ સદરૂપ આપવું અનિવાર્ય થશે. તો પહેલાં 34 અને 31નો સરવાળો તો કે માઇનસ અહીંયા 4 ને 1 5 6, 15નો વર્ગ 2 25 અને આનો 64 થાય 225 વત્તા 64 એટલે 289 થશે. -65 માનાંકમાં છેદમાં વર્ગમૂળમાં આ 9 આ 8 289 એટલે 17, 65/17. ખ્યાલ આવે છે? તો આ એકમ થયું અને ભાગ ઉડાડવાની જરૂર નથી. એકમ બે સમાંતર રેખાઓ. હવે એના પછીનો છે એ તમે ગણ નાખજો. LX વત્તા y P અને -R છે તો સરળતાથી તમે ગણી શકો છો. બરાબર છે. LX વત્તા LY તો વર્ગમૂળમાં L વર્ગ વત્તા L વર્ગ થાય ને એટલે 2L વર્ગ થાય. તો L બહાર નીકળી જાય અને L વર્ગ અંદર ગુણી શકો છો. એટલે બીજો દાખલો તમારે તમારી રીતે સેટ કરી નાખજો એટલે થઈ જશે. છતાંય ન આવડે તો હું ગણાવીશ. એટલે આમ છે ને LX વત્તા LY અને વત્તા P અને બીજી છે LX વત્તા LY કૌંસ ખોલ નાખો -R. તો સીધું જ થાય C1 - C2 upon વર્ગમૂળમાં a² + b² એટલે L² + L². અને બહુ તો 2L² થાય ને, L² L બહાર કાઢી નાખો તો P + R ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં 2. બરાબર. આમ થયું ને 1/√2 P + R અને છેદમાં L માનાંકમાં એટલા માટે લખ્યું ધન કિંમત, અંતર છે ને એટલા માટે ધન. જવાબ આવી ગયો. ગણી નાખજો. આનો પહેલાં સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. બરાબર છે. આજે આટલું જ રાખીએ. આ બધા જ દાખલાઓ પરફેક્ટલી તમારે સોલ્વ કરવાના છે, શાંતિથી સમજવાના છે અને વ્યવસ્થિત રીતે ગણતરી કરી હશે તો જ તમને એનો બેનિફિટ થશે. એટલે એક વધુ વખત આ બધા દાખલાઓ ગણી નાખજો ખાસ. બરાબર. રફ નોટની અંદર નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે જ્યારે મળીશું ત્યારે આની આગળની પ્રોસેસ કરશું. એટલે કે આના જે આગળના દાખલાઓ બાકી છે એ બધા જ દાખલાઓને વારાફરતી ઉકેલશું. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ ત્યાં સુધી કેર રહેવાનું, સુરક્ષિત રહેવાનું અને ગણિતના દાખલાઓ, રેખાના દાખલાઓ ગણતું રહેવાનું. તમારો દિવસ શુભ રહે મિત્રો.